إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وحبيب ربنا وطبيبنا وطبيب أرواحنا وأولانا ومولانا محمد الذي أرسله الله بالحق إلى الخلق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد وفرقانه الحميد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله المولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله. صلوا عليه. मौला मेरा आका मेरा रहमत का नबी है। मौला मेरा आका मेरा रहमत का नबी है। सरकार मदीना के उमागे अरबी है। सरकार मदीना के उमागे अरबी है। जुल्फत में मिली जुल्फत में मिली किसको वाली नसबी है।
जुल्फत में मिले किसको वाली नसबी है, तो फख्र रसूल हाशमियों मुत्तलिबी है। शाहान जवा सब है तेरे दिल की सवाली, शाहान जवा सब है तेरे दिल को सवाली। ओ दिल लगी जो दिल हो तेरे इश्कों से खाली, हैबत से तेरे हैबत से तेरे फारसो ईरान हुई मरूब, पैसारों किसरा की भी शौकत हुई मसलूब। ताइफ के जा ताइफ के ओशारी ने जब तुझसे जफा की, उस जौरो जफागी के अय्वस तूने दुआ की। लिल्लाहि जरा देखना अब चश्मे करम से, आसी हो मेरा रिश्ता है फिर सागे उमम से, आसी हो मेरा रिश्ता है फिर सागे उमम से। बलगल मौला बि कमालिही, कशफत दुजा बि जमालिही। अफसोस के मसरूरा हूँ मैं तेरे हरम से, अफसोस के मसरूरा हूँ मैं तेरे हरम से। खाली है मेरा हाथ भी दीनारों दिरहम से, हमने की या पौध है आखिर तो तुम्हारी, निस्बत तो मगर अच्छा तो है हाल बुरा है, निस्बत तो बहुत अच्छा मगर हाल बुरा है। आए बाद सबा सूए मदीना जो गुजर हो, आए बाद सबा सूए मदीना जो गुजर हो। उस साकिए कौसार मेरा गुम के खबर लो, पाकीज़ा तरज़ार से बरी जन्नत फिरदौस, आराम गाहे पाके रसूल अरबी है। आई तरके तुम सुन्नत महबूब इलाही, आई तरके तुम सुन्नत महबूब इलाही। यही है नबूवत की सदाकत की गवाही, यही है नबूवत की सदाकत की गवाही। बलगल उला बिकमालिही, कशफत दुजा बिजमालिही। हसनत जमीउ फिसालिही, सल्लू अलैहि वालिही। सदर मुहतरम, অধ্যক্ষর সালাতুল জুমা আদায়ের লক্ষ্যে কাছের এবং দূরদরাজের এরিয়া থেকে সমগত বৈশিষ্ট্য মুরব্বিয়ান কিরাম, সমবয়সী যুবক ভাইয়েরা, সর্বস্তরের সর্বপেশার সম্মানিত সুধী, সর্বাগ্যে সর্বপ্রথম আল্লাহ তাআলার দরবারে আলিশান শুকরগুজার হচ্ছি, যে মহিয়ান গরিয়ান সর্বশক্তিমান আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা আমাদেরকে সুস্থ সবল রেখে আজকের এই মুহূর্ত পর্যন্ত আমাদের হায়াতকে দীর্ঘায়িত করে পার্থিব সমস্ত ঝামেলা থেকে ফারাগাত দান করে পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ স্থান তাবাগিয়ার অংশ বিশেষ মসজিদে রব্বে কারীমের মহান হুকুম সালাতুল জুমা আদায়ের লক্ষ্যে আসার তৌফিক দান করেছেন সেই মহিয়ান গরিয়ান সর্বশক্তিমান আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার দরবারে আমরা শুকরগুজার হচ্ছি। সকলে অন্তরস্থল থেকে ভক্তি মহাব্বত শ্রদ্ধা বিজড়িত কণ্ঠে অবনত মস্তকে কালিমাতুশ শুকর জ্ঞাপন করছি। সকলে বলি আলহামদুলিল্লাহ। লক্ষ কোটি দরুদ ও সালাম মানবতার মুক্তির দূত সাইয়্যিদুস সাকালাইন শাফিউল মুজনিবিন খাতামুন নবিয়্যিন সরকারে দুজা আফতাবে মদিনা সাকিয়ে কাউসার শাফিয়ে মাহশার জনাবে মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সম্মানিত উপস্থিতি, আমরা নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের
ভালোবাসা, মহব্বত, অনুসরণ এবং অনুকরণ বিষয়ক আলোচনা করছিলাম। নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের প্রতি ঈমান আনয়ন করা যেমন ফরজ, ঠিক তেমনি ভাবে তার প্রতি মহব্বত রাখা, তার প্রতিটি করণীয় নির্দেশকে পালন করা তেমনি ভাবে ফরজ। নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, আমি বলেছিলাম যে আমাদের কাছে তার পাওনা কয়েকটি, যে নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের প্রতি ঈমান আনয়ন করতে হবে। নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম এর আনিত দ্বীন অপকটে নির্দ্বিধায় মেনে নিতে হবে। নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামকে সম্মান করতে হবে, তাজিম করতে হবে এবং মহব্বত করতে হবে। নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামকে কিভাবে মহব্বত করতে হবে, কতটুকু মহব্বত করতে হবে, এটা রব্বে করিম নিজেই বলে দিয়েছেন। গত জুমায় আমরা আলোচনা করেছিলাম, যদি তিনটি জিনিসের চেয়ে পৃথিবীর সবকিছু তোমার কাছে বেশি দামি হয়ে থাকে, তাহলে আল্লাহর আযাবের নির্দেশ আসা পর্যন্ত তুমি অপেক্ষা করো। আল্লাহ নিজে বলছেন, তিনটির মধ্যে একটি হচ্ছে আল্লাহ এবং আল্লাহর রাসূলের ভালোবাসা, আর একটা হচ্ছে জিহাদ ফি সাবিলিল্লাহ, আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করা। এই তিনটির চেয়ে যদি আল্লাহ বলছেন, উল্লেখ করে বলছেন, লাউ কানা আবাউকুম ওয়া আবনাউকুম ওয়া ইখওয়ানুকুম ওয়া আজওয়াজুকুম ওয়া আশীরাতুকুম ওয়া আমওয়ালুন ইকতারাফতুমুহা ওয়া তিজারাতুন তাখশাউনা কাসাদাহা ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم আল্লাহ তাআলা বলেন, যদি তোমাদের সন্তান, তোমাদের পিতামাতা, তোমাদের স্ত্রী, তোমাদের গোত্র, তোমাদের অর্জিত সম্পদ এবং তোমাদের ওই ব্যবসা, যে ব্যবসার মন্দা করার তোমরা আশঙ্কা করো, এবং ওই ঘর বাড়ি, যে ঘর বাড়িতে তোমরা বসবাস করতে পছন্দ করো, এর চেয়ে এগুলো যদি তোমার কাছে আল্লাহ, আল্লাহর রাসূল এবং জিহাদ ফি সাবিলিল্লাহ এর চেয়ে যদি বেশি প্রিয় হয়, বেশি ভালোবাসার হয়, তাহলে তোমরা আল্লাহর আযাব আসার অপেক্ষা তোমরা করুন। নাউযুবিল্লাহ। আর সবচেয়ে বেশি ভালোবাসা প্রদর্শন করতে হবে আল্লাহর পরেই আল্লাহর রাসূল। আল্লাহ এবং আল্লাহর রাসূলের ভালোবাসা আমাদের অন্তরে সবচেয়ে বেশি হতে হবে। এজন্যই তো নবীজি বলছেন, লা ইউমিনু আহাদুকুম হাত্তা আকুনা আহাব্বা ইলাইহি মিন ওয়ালিদিহি ওয়া ওয়ালাদিহি ওয়ান নাসি আজমাইন। নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম বলেছেন, যদি আমার চেয়ে তোমার সন্তান, তোমার পরিবার, পরিজন, পৃথিবীর সমস্ত মানুষ, তাদেরকে যদি তুমি বেশি ভালোবাসো, তাহলে তুমি আমার উম্মত হতে পারবে, তুমি পরিপূর্ণ ঈমানদার হতে পারবে। তোমাদের কেউ পরিপূর্ণ ঈমানদার হতে পারবে। আরেক হাদিসের মধ্যে নবী বলেছেন, লা ইউমিনু আহাদুকুম হাত্তা আকুনা হাব্বা ইলাইহি মিন আহলিহি ওয়া মালিহি। নবীজি বলেছেন, যদি সম্পদ এবং পরিবার পরিজনের চেয়ে আমি তোমাদের কারো কাছে বেশি প্রিয় না হই, তাহলে তুমি কমপ্লিট মুমিন নয়, পরিপূর্ণ মুমিন তুমি। নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামকে কিভাবে ভালোবাসতে হবে, এই ভালোবাসার নমুনা সাহাবায়ে কেরাম এটা স্থাপন করে গিয়েছেন। আমরা জানি পৃথিবীতে যত নবী রাসূল এসেছেন, এই নবী রাসূলদের মধ্যে সবচেয়ে সম্মানী, সবচেয়ে মর্যাদাপূর্ণ হচ্ছে আমাদের নবী জনাবে মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম।